नमस्कार। आज आमे शिक्षादान सह जड़ित किछि मौलिक प्रश्न भेतरकु जिबा। हाँ आम पाखरे अछि पेडागोजी प्रैक्टिस क्वेश्चंस टीचिंग एग्जाम सेट 8 रु 10टा प्रश्न। बेश आउ आम लक्ष्य केवल सठिक उत्तरटा जानिबा नुहे बरं ता पछर जो शिक्षागत धारणा अछि ताकु भलकि बुझिबा। एकदम ठीक कारण ए धारणा गुड़िक माने परस्पर सह जड़ित आउ पिलांकु बुझिबारे बहुत साहाय्य करे। हाँ, जहाके शिक्षादान परीक्षा पाई तो जरूरी आउ वास्तव श्रेणीगृह पाई भी। निश्चित तेबे आसंतु आरंभ करिबा। हाँ, प्रथम प्रश्न एटा शिक्षारे समानता विषयरे जेउ पिलामानंकर किछि असुविधा अछि बा असुविधाग्रस्त गोष्ठीरु आसिछंती सेमानंकु बाकी साधारण पिलांक सह गोटिए क्लासरे पढ़ाइले से व्यवस्थाकु कोन कहंती। विकल्प अछि अंतर्भुक्तिकरण शिक्षा, स्वतंत्र शिक्षा, समन्वित शिक्षा आउ बहिष्कृत शिक्षा। अच्छा एठी मूल कथाटा हेउछि क अंतर्भुक्तिकरण शिक्षा माने इनक्लूसिव एजुकेशन। अंतर्भुक्तिकरण शिक्षा हाँ एटा गोटे दर्शन एटा कहे जे सबु पिला सेमानकर जहा भी परिस्थिति थाउ शारीरिक बौद्धिक जहा भी हो समस्ते एकाठी पढ़िबे। हाँ एका साधारण श्रेणीगृह पढ़िबार अधिकार अछि समस्तंकर। एहार फायदा कोन? फायदा बहुत देखंतु एहा समानता बढ़ाए सामाजिक मिलामिशा बढ़े परस्परकु ग्रहण करिबा सम्मान देबा एसबु शिखंती पिला माने। अच्छा आउ सबुठु बड़ कथा एठी पिलाकु व्यवस्था सह खाप खुआबाकु कुहा जायनी बरं व्यवस्था को ही पिलांको आवश्यकता अनुसारे बदला जाए। ओहो व्यवस्था को बदला जाए। हाँ एटा वास्तविक गुरुत्वपूर्ण समस्तंकु सांगरे नहीं चलिबार कथा एकदम। अच्छा एही अंतर्भुक्तिकरण परे आउ गोटे प्रसंग को जिबा एटा पिलांक भितरे थिबा विविधता को बुझिबारे सहाय्य करिवो। द्वितीय प्रश्न एक निर्दिष्ट शिक्षण असुविधा विषय रे खराब हस्ताक्षर सह लेखिबारे जो अक्षमता थाए ताकू कोन कहंती। विकल्प हेला डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्काल्कुलिया आउ डिस्लेक्सिया। एटी सठिक उत्तर हेबो क डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया डिस्ग्राफिया हाँ डिस्ग्राफिया गोटे कोन कहिबा स्नायुगत समस्या। एटा लिखिबा क्षमता को बाधा दिए एथिरे खाली जे हाथ अक्षर खराब हुए ता नुहे आहुरी किछि हुए। हाँ जमिति बनानरे भूल हेबा वाक्य ठीक से गढ़ी न परिबा किंबा कागजरे निज चिंता को सजाड़ी लेखिबारे कष्ट हेबा ए सबु डिस्ग्राफियार लक्षण। तेबे एहा केवल हाथ लेखा सुंदर न हेबठु अधिक किछि? निश्चित भावरे बहुत अधिक एटा सूक्ष्म मांसपेशी कौशल माने फाइन मोटर स्किल्स सेथिरे दुर्बलता जोगु होई पारे किंबा मस्तिष्कर सेही अंशरे समस्या थाई पारे जहा लेखिबा पई सूचना प्रक्रियाकरण करे। अच्छा माने पिलाटिए होय तो मने मने भल वाक्य गढुथुबो किंतु लेखिबा बेलकु अक्षर बंका टंका हेबो किंबा बहुत कष्टरे लेखिबो लेखिबा प्रक्रिया रे ही बाधा। आउ बाकी विकल्प गुडी करे डिस्लेक्सिया डिस्काल्कुलिया हाँ सेगुड़ाक अलगा। डिस्लेक्सिया मुख्यतः पढ़िबारे असुविधा डिस्काल्कुलिया हेला गणितरे असुविधा आउ डिस्प्रैक्सिया होची शरीरर गति आउ समन्वय माने कोऑर्डिनेशन सेथिरे असुविधा। बेश पार्थक्य गुडिको एबे स्पष्ट हेला। तेबे आमे देखिले शिक्षा समस्तंक पई आउ किछि पिलांकर एमिति निर्दिष्ट असुविधा भी थाई पारे। हाँ एबे टिके बड़ चित्र देखिबा पिलामानंकर ज्ञानर विकास जहाकु ज्ञानात्मक विकास कुहंती सेटा केमिति हुए ए विषय रे जीन पियाजेंको कोन मत थिला। हाँ पियाजे बहुत गुरुत्वपूर्ण। तृतीय प्रश्नटी सेया पियाजेंको तत्व अनुसारे एमानंक भितरु केउटा जनकर ज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करिबो नाही। विकल्प अछि भाषा, सामाजिक अनुभूति, परिपक्वता आउ सक्रियता। अच्छा एटा गोटा मजादार प्रश्न कारण पियाजेंको अनुसारे उत्तर हेउची क भाषा लैंग्वेज। भाषा सतरे हाँ पियाजे विश्वास करुथिले जे पिलार ज्ञानात्मक विकास मुख्यतः तीनटा कारणरु हुए। कौन कौन से गुडिक? प्रथम हेला जैविक परिपक्वता माने बायोलॉजिकल मैच्युरेशन बयस सह शरीर और मस्तिष्कर जो स्वाभाविक विकास हुए। द्वितीय हेला सक्रियता एक्टिविटी पिला निजे परिवेश सह काम करी जिनिस पात्र को नाड़ी चाली एक्सप्लोर करी शिखे। आउ तृतीय हेला सामाजिक अनुभूति सोशल एक्सपीरियंसेस अन्य लोकंक सह मिलामिशा। अच्छा ताहले भाषा काहेकि नुहे? पियाजेंको मतरे चिंता बा विचार आगो आसे आउ भाषा तापरे से विचार को प्रकाश करिबारे सहाय्य करे। से भाषा को ज्ञानात्मक विकासर मूल चालक बोली भाबु नथिले। ओहो एटा तो बड़ आश्चर्यर कथा। आमे तो साधारणतः भाबु भाषा ही चिंतार मूल। हाँ सेठी आउ जणे मनोविज्ञानी वाइगॉट्स्कींको मत पूरा अलगा थिला। अच्छा वाइगॉट्स्की आम सप्तम प्रश्न तांको उपरे अछि। प्रश्न हेउछि वाइगॉट्स्कींको तत्वरे विकासर केउ दिगकु अवहेला करा जाइछि। विकल्प सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक ना भाषागत। हाँ एटा पियाजेंको सह तुलना करिबा पई भलो प्रश्न। वाइगॉट्स्की पियाजेंकोटु उल्टा सामाजिक सांस्कृतिक दिग उपरे बहुत गुरुत्व देउथिले। सामाजिक सांस्कृतिक हाँ सोशियो कल्चरल से कहूतिले शिक्षणटा मूलतः गोटे सामाजिक प्रक्रिया आमे अन्यमानंक सह कथावार्ता सहयोग
ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶରୁ ହିଁ ଶିଖୁ ଆଉ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେମିତି ଗଢ଼ା ହୁଏ। ଆଉ ଭାଷା? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଷା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କେବଳ ଚିନ୍ତାର ପ୍ରକାଶ ନୁହେଁ, ଭାଷା ଚିନ୍ତାକୁ ଗଢ଼େ, ଏଟା ମୁଖ୍ୟ ଉପକରଣ। ତେଣୁ ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ଭାଷାଗତ ଏସବୁ ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ର। ତାହେଲେ କୋଉ ଦିଗକୁ ସେ କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ? ସେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଜୈବିକ ଦିଗକୁ, ବାୟୋଲୋଜିକାଲ, ମାନେ ପିଲାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ପରିପକ୍ୱତା, ଯାହା ଉପରେ ପିଆଜେ ବେଶୀ ଜୋର ଦେଉଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭିତର କଥା କହିଲେ ଆଉ ଜଣେ ବାହାରର ମାନେ ସମାଜର କଥା। ହଁ, ଏକଦମ ସେଇଆ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବୁଝିବା ଜରୁରୀ। ନିଶ୍ଚିତ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ ପୁରା ନୁହେଁ। ପିଲାର ବିକାଶ ବହୁତ ଜଟିଳ। ତା ଭିତରର ଜୈବିକ କ୍ଷମତା ଆଉ ବାହାରର ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ଦୁଇଟାଯାକର ଭୂମିକା ଅଛି। ଶିକ୍ଷକ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରି ବୁଝିଲେ ଯାଇ ଭଲ ଶିକ୍ଷାଦାନ ହବ। ଠିକ୍ କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ତାକୁ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ କେମିତି ବଢ଼େଇବା, ପ୍ରମୋଟ କରିବା? ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇଆ ପଚାରୁଛି। ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ କିପରି ଭଲ ଭାବରେ ସମର୍ଥିତ ହୁଏ? ବିକଳ୍ପ ଅଛି, ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା, ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଓ ବୈଚିତ୍ର୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ଦେବା, ନା କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା? ଏଠି ସବୁଠୁ ଭଲ ଉପାୟ ହେଉଛି ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ବୈଚିତ୍ର୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ଦେବା, ପ୍ରୋଭାଇଡିଂ ଅ ରିଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଭେରିଡ୍ ଏନ୍ଭାୟରନମେଣ୍ଟ। ସମୃଦ୍ଧ ଆଉ ବୈଚିତ୍ର୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅନୁଭୂତି ମିଳିବ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ, ନୂଆ ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌତୂହଳ ବଢ଼ିବ। ସେମାନେ ନିଜେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବେ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ହଁ, ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ। ଖାଲି ପାଠ ମୁଖସ୍ଥ କରିବା ବା ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ସୂଚନା ମନେ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର କ୍ଷମତା ସେମିତି ବଢ଼େନି। ହଁ, ଏକଦମ ଠିକ୍। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଗୋଟେ ରଙ୍ଗୀନ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଯୋଉଠି ବହୁତ ଜିନିଷ ଥାଏ, ପିଲାମାନେ ନିଜେ କିଛି କରି ଦେଖିପାରନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ହୁଅନ୍ତି ଶିଖିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚୟ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ପିଆଜେଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଉ ଟିକେ ଗଭୀରକୁ ଯିବା, ବିଶେଷ କରି ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ। ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନ। ହଁ। ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁମାନେ ମାନେ ଇନଫେଣ୍ଟସ୍, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଆଖି, କାନ, ହାତ ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଦୁନିଆକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ବା ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ପିଆଜେଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥାଆନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା। ବିକଳ୍ପ ମୂର୍ତ୍ତ ସଂକ୍ରିୟାତ୍ମକ, ପ୍ରାକ୍ ସଂକ୍ରିୟାତ୍ମକ, ସମ୍ବେଦୀ ଗତିଶୀଳ ନା ଅମୂର୍ତ୍ତ ସଂକ୍ରିୟାତ୍ମକ? ପିଆଜେଙ୍କ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶର ଯେଉଁ ଚାରିଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି, ତାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି ସମ୍ବେଦୀ ଗତିଶୀଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ସେନ୍ସୋରି ମୋଟର ଷ୍ଟେଜ। ସମ୍ବେଦୀ ଗତିଶୀଳ କେତେ ବର୍ଷରୁ କେତେ ବର୍ଷ? ଏଇଟା ଜନ୍ମରୁ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଚାଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ସେନ୍ସେସ୍, ଦେଖିବା, ଶୁଣିବା, ଛୁଇଁବା, ଚାଖିବା ଆଉ ଶାରୀରିକ କାମ ମାନେ ମୋଟର ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଜିନିଷ ଧରିବା, ଟାଣିବା, ପାଟିରେ ପୂରେଇବା, ଏଇସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଦୁନିଆକୁ ବୁଝନ୍ତି। ତେଣୁ ନାଁଟା ସେମିତି, ସମ୍ବେଦୀ ଆଉ ଗତିଶୀଳ। ହଁ, ସେନ୍ସୋରି ଆଉ ମୋଟର। ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ମୁଖ୍ୟତଃ କାମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଆଉ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହୁଏ, ବସ୍ତୁ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱର ବିକାଶ, ଅବଜେକ୍ଟ ପରମାନେନ୍ସ। ବସ୍ତୁ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ସେଇଟା କ'ଣ? ମାନେ ପିଲା ବୁଝିପାରେ ଯେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତା ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ ଚାଲିଗଲେ ବି ସେ ଜିନିଷଟା ଅଛି, ହଜି ଯାଇନି। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ତାର ଖେଳନାଟା ଲୁଚେଇ ଦେଲେ, ସେ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏଇଟା ବସ୍ତୁ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱର ପ୍ରମାଣ। ବାଃ, ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଦୁନିଆକୁ ବୁଝିବାର ଏହି ପ୍ରଥମ ପାହାଡ଼ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ହଁ, ବହୁତ। ତେବେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ବିବିଧତା, ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶର କିଛି ଦିଗ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମାନବ ବିକାଶର ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା କାରକ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ହଉ। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ସେୟା ପଚାରୁଛି, ମାନବ ବିକାଶ କ'ଣ? ଏଇଟା ଖାଲି ପରିମାଣାତ୍ମକ, ନା ଖାଲି ଗୁଣାତ୍ମକ, ନା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅମାପଯୋଗ୍ୟ, ନା ଉଭୟ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ? ମାନବ ବିକାଶ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବ୍ୟାପକ ଜିନିଷ। ଆଉ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉଭୟ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ, ବୋଥ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍। ଦୁଇ ପ୍ରକାର। କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମେ ମାପିପାରିବା, ସଂଖ୍ୟାରେ କହିପାରିବା। ଯେମିତି ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିଲା, ଓଜନ ବଢ଼ିଲା, ପିଲା କେତେଟା ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଶିଖିଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ପରିମାଣାତ୍ମକ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍। ହଁ, ମାପି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି ଯାହାକୁ ସିଧାସଳଖ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାପିବା କଷ୍ଟ। ଯେମିତି ପିଲାର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଢଙ୍ଗ ବଦଳିବା, ତାର୍କିକ ହେବା, ଆଚ୍ଛା। କିମ୍ବା ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିବା ମାନେ ନୈତିକ ବିକାଶ, ନିଜର ଭାବନା, ରାଗ ବା ଖୁସିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଶିଖିବା, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଗୁଣାତ୍ମକ, କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍। ବୁଝିଲି। ମଣିଷର ବିକାଶରେ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକା ସଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥାଏ। ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଉଛି। ପିଲାର ବିକାଶ ମାନେ ଖାଲି ନମ୍ବର ନୁହେଁ। ଏକଦମ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ବିକାଶକୁ କୋଉ ଜିନିଷ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ବିତର୍କ ଅଛି ନା? ହଁ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିତର୍କ। ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ସେୟା, ପ୍ରକୃତି ପରିପୋଷଣ ବିତର୍କ, ନେଚର ନର୍ଚର ଡିବେଟ୍। ଏଇଟା କ'ଣ ସୂଚାଏ? ବିକଳ୍ପ ଅଛି, ବଂଶାନୁଗୁଣ ଓ ପରିବେଶ, ଆଚରଣ ଓ ପରିବେଶ, ପରିବେଶ ଓ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ,
ପରିବେଶ ଓ ପାଳନ ପୋଷଣ। ଏଇଟା ମନୋବିଜ୍ଞାନର ଗୋଟେ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ ବଂଶାନୁଗୁଣର ପରିବେଶ ଜେନେଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ। ପ୍ରକୃତି ଓ ପରିପୋଷଣ। ହଁ, ପ୍ରକୃତି ବା ନେଚର ଏଠି କହୁଛି ଆମର ଜୈବିକ ବା ବଂଶାନୁଗୁଣିକ ଗୁଣ, ଯାହା ଆମେ ଜନ୍ମରୁ ପାଉ, ଜିନ୍ସରୁ ପାଉ। ଆଉ ପରିପୋଷଣ ବା ନର୍ଚର ହେଲା ଆମ ଜୀବନରେ ଆମ ଉପର ପଡ଼ୁଥିବା ପରିବେଶର ସବୁ ପ୍ରଭାବ, ପାଳନ ପୋଷଣ, ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି, ସମାଜ ସବୁକିଛି। ତେବେ ବିତର୍କଟା କ'ଣ? ବିତର୍କଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ବୁଦ୍ଧି, ଆଚରଣ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆମ ଜିନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରକୃତି ଆଉ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆମ ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା ପରିପୋଷଣ, କିଏ ବେଶୀ ଦାୟୀ? ତେବେ ଏହାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ? କିଏ ଜିତିଲା ଏ ବିତର୍କରେ, ପ୍ରକୃତି ନା ପରିପୋଷଣ? ଆଜିକାଲି ମନୋବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଆଉ ଏହାକୁ ଏହା ବନାମ ତାହା ଭାବେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଇଦର ଅର୍ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ମାନୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଦୁହିଁଙ୍କର ଗୋଟେ ଜଟିଳ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା, ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍। ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା? ହଁ, ଆମର ବଂଶାନୁଗଣିକ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ଭାବନା କେତେ ଦୂର ବାସ୍ତବ ହେବ ସେଇଟା ପରିବେଶ ଉପରେ ବହୁତ ନିର୍ଭର କରେ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବେ? ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ପିଲା ପାଖରେ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ଜନ୍ମଗତ ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରକୃତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାକୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ନ ମିଳେ, କେହି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନ ଦିଅନ୍ତି, ଭଲ ପରିବେଶ ନ ମିଳେ, ଏଇଟା ହେଲା ପରିପୋଷଣର ଅଭାବ, ତେବେ ସେ ପ୍ରତିଭା ହୁଏତ ସେମିତି ରହିଯାଏ, ବିକଶିତ ହେବନି। ବୁଝିଲି। ତେଣୁ ଏବେ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପରିପୋଷଣ, ନେଚର ଆଣ୍ଡ ନର୍ଚର, ଦୁଇଟା ଯାକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା। ପିଲାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୁଣକୁ ବୁଝିବା ସହ ତାକୁ ଏକ ଭଲ ପରିବେଶ ଦେବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି କଥା କହିବା। ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ନବମ ପ୍ରଶ୍ନ, ରବର୍ଟ ଷ୍ଟର୍ନବର୍ଗଙ୍କ ତ୍ରିତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିଷୟରେ। ହଁ, ଷ୍ଟର୍ନବର୍ଗ ଟ୍ରାୟର୍କିକ୍ ଥିଓରି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏମାନଙ୍କ ଭିତର କେଉଁଟା ଷ୍ଟର୍ନବର୍ଗଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଗୋଟେ ଅଂଶ? ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି ବ୍ୟାବହାରିକ ବୁଦ୍ଧି, ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ବୁଦ୍ଧି, ସମ୍ବଳପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଗାଣିତିକ ବୁଦ୍ଧି। ଦେଖ, ଷ୍ଟର୍ନବର୍ଗ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଟିକେ ଅଲଗା ନଜରରେ ଦେଖିଥିଲେ, ଖାଲି ସ୍କୁଲ ପାଠ ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ତ୍ରିତାନ୍ତ୍ରିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ବୁଦ୍ଧିର ତିନୋଟା ମୁଖ୍ୟ ରୂପ ଅଛି। ତିନିଟା? କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରଥମଟା ହେଲା ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ବୁଦ୍ଧି, ଆନାଲିଟିକାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା, ଯୁକ୍ତି କରିବା, ସୂଚନା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ସ୍କୁଲରେ ଆଉ ଆଇକ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟରେ ମପାଯାଏ। ଏକାଡେମିକ୍ ବୁଦ୍ଧି ଭଳି। ହଁ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ସୃଜନାତ୍ମକ ବୁଦ୍ଧି, କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ନୂଆ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବା, ନୂଆ ଆଇଡିଆ ବାହାର କରିବା, କଳ୍ପନା କରିବା, ଅଲଗା ଉପାୟରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, କ୍ରିଏଟିଭିଟି। ଆଉ ତୃତୀୟଟା? ଆଉ ତୃତୀୟଟି, ଯାହା ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଖ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟବହାରିକ ବୁଦ୍ଧି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ବ୍ୟବହାରିକ ବୁଦ୍ଧି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଅନୁଭୂତିକୁ କାମରେ ଲଗାଇବାର କ୍ଷମତା, ଯାହାକୁ ଆମେ କମନ ସେନ୍ସ କହୁ କିମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ସ୍ମାର୍ଟନେସ୍। ଓହୋ, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ସ୍ମାର୍ଟ। ହଁ, ମାନେ ପରିବେଶକୁ ବୁଝିବା, ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ଆଉ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା। ଷ୍ଟର୍ନବର୍ଗ କହୁଥିଲେ, ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ହେଲେ ଏହି ତିନି ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧିର ସମନ୍ୱୟ ଦରକାର। ବାଃ, ଏହା ବୁଦ୍ଧିର ଏକ ବହୁତ ବ୍ୟାପକ ଚିତ୍ର ଦେଉଛି, ଖାଲି ପାଠ ନୁହେଁ। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଚ୍ଛା, ବୁଦ୍ଧି କଥା ପଡ଼ିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ଦଶମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇଟା ବୁଦ୍ଧି ମାପିବାର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ କିଏ ବିକଶିତ କରିଥିଲେ? ବିକଳ୍ପ ଡେଭିଡ୍ ମେକ୍ସଲର, ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ବିନେ, ଚାର୍ଲସ ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍, ରବର୍ଟ ଷ୍ଟର୍ନବର୍ଗ। ଏହାର ଶ୍ରେୟ ଯାଏ ଖ ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ବିନେଙ୍କୁ। ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ବିନେ। ହଁ, ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରେ 1905 ମସିହାରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ସରକାର ବିନେଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାମ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ାରେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କାହିଁକି? ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିନେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଥିଓଡର ସାଇମନ୍ ମିଶି କିଛି କାମ ବା ଟାସ୍କ ତିଆରି କଲେ। କେମିତିକା କାମ? ବିଭିନ୍ନ ବୟସର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଥିବା କାମ, ଯେମିତି କିଛି ମନେ ରଖିବା, କିଛି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏମିତି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ପିଲାର ମାନସିକ ବୟସ ବା ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିଲେ। ମାନସିକ ବୟସ? ହଁ, ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା। ଓହୋ, ଏ ତଥ୍ୟଟି ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର କରୁଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ଖାଲି ମାପିବା ବା ଲେବଲ ଲଗେଇବା ନୁହେଁ। ଏକଦମ ଠିକ୍, ସେଇଟା ହିଁ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ପରେ ତ ୱେକ୍ସଲରଙ୍କ ପରି ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ବିକଶିତ କଲେ, ନୁହେଁ କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ବିନିଙ୍କ କାମ ଗୋଟେ ଭିତ୍ତି ପକାଇଲା। ପରେ ଡେଭିଡ୍ ବ୍ୟାକ୍ସଲର ଆହୁରି ପରିମାର୍ଜିତ ଆଇକ୍ୟୁ ସ୍କେଲ୍ ତିଆରି କଲେ, ବୟସ୍କ ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହା ଆଜି ବି ବହୁତ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ସେଇଠୁ। ବହୁତ ଭଲ। ଆଜି ଆମେ ଏଇ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷାଶାସ୍ତ୍ରର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ମୁଖ୍ୟ ଦିଗକୁ ଛୁଇଁଲେ। ହଁ, ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ କଥା କହିଲେ, ଡିସ୍ଗ୍ରାଫିଆ ଭଳି ଶିକ୍ଷଣ ଅକ୍ଷମତା, ପିଆଜେ ଭାଇଗଟ୍ସ୍କିଙ୍କ ବିକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ, ଭଲ ପରିବେଶର ଗୁରୁତ୍ୱ, ମାନବ ବିକାଶର ଦୁଇଟି ଦିଗ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ, ପ୍ରକୃତି ବନାମ ପରିପୋଷଣ ବିତର୍କ। ହଁ, ଆଉ ବୁଦ୍ଧିର ବହୁମୁଖୀ ଧାରଣା ଆଉ ତାର ମାପର ଇତିହାସ ବି। ହଁ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏସବୁ ଧାରଣା ଅଲଗା ଅଲଗା ନୁହେଁ, ସବୁ ଯୋଡ଼ା। କେମିତି?
ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସରୁମ୍ର ପଶନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବିଭିନ୍ନ ପିଲା ଅଲଗା ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଅଲଗା କ୍ଷମତା ଅଲଗା ଆବଶ୍ୟକତା ସେତେବେଳେ ଏହିସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଏହି ଧାରଣା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ। ଆଉ ଏକ ଭଲ ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶ ତିଆରି କରିବାକୁ। ଏକଦମ ଏଟା ଖାଲି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ଏଟା ଶିକ୍ଷାଦାନ କଳାର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ, ବିକାଶର ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଶିକ୍ଷଣ ଭିନ୍ନତା, ବୁଦ୍ଧିର ଧାରଣା ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ପରେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ, ବିଶେଷ କରି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସହ କାମ କରିବା ବେଳେ ଆମର ଦେଖିବାର ନଜରିଆ ବା କାମ କରିବାର ଶୈଳୀରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ କି? ଅଥବା ଏଇ ଯେଉଁ ମୂଳଦୁଆ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ତା ଉପରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି, ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିମ୍ବା ବୁଦ୍ଧିକୁ ବୁଝିବାର ଉପାୟ ଆହୁରି କେମିତି ବିକଶିତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଲାଗୁଛି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। এই ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ବହି ଭିତରେ ନ ରହି ଆମ ଚିନ୍ତା ଆଉ କାମରେ କେମିତି ଦେଖାଯିବ, ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହୁରି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆଉ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରେରଣା ଦେବ।